Hello friends, let us continue the lesson Kabuliwala. We have seen how the friendship between Mini and Kabuliwala took place and how they used to talk with each other, how they used to laugh with each other and pass some time with each other. And Tagore was busy in his writing. So, up to this, we have seen. Now, let us continue. These were autumn mornings. How Kabuliwala and Mini used to meet each other. Uh, these were the autumn mornings, the very time of year when kings of old went forth to conquest, and I, without steering from my little corner in Calcutta, would let my mind wander over the whole world. So this is the time, autumn time. Autumn means Sharad Rutu. So त्यावेळेस what happened? Tagore says that this is the time when the old kings in old times, the kings used to go for conquest new land to win over the new lands. नवीन नवीन प्रदेश जिंकण्यासाठी ते निघायचे ओल्ड किंग्स. अँड आय एम इन कॅलकटा, my little corner in Calcutta, would let my mind wander over the whole world. Whole world means sitting in a corner of Calcutta, I can wander in the whole world. म्हणजे कलकत्ताच्या एका छोट्याशा कॉर्नरमध्ये एका घरी बसून सुद्धा आय कॅन वांडर द होल वर्ल्ड, पूर्ण जग मी फिरू शकतो. कसं? थ्रू माइंड. थ्रू माइंड. At the very name of another country, my heart would go out to it. If I took a name of a country, if I say England, then my mind, my heart would go to England. When I think about America, my mind would go to America. Anywhere I can go. We also can go anywhere, not only Tagore. You also. If you think about America, you are thinking about America, that very famous square, Times Square, and delivering a speech like Narendra Modi ji. So we can also go anywhere in the world through our mind. Okay, my heart would go out to it, and at the sight of a foreigner in the streets, and he could go any country and see the foreign people in the streets. I would fall to weaving a network of dreams, and in this way, I could have various types of dreams ऑफ डिस्टंट लँड, म्हणजे दूरच्या प्रदेशाचे मी स्वप्न बघू शकत होतो. विथ हिज कॉटेज इन देअर मिस्ट अँड द फ्री अँड इंडिपेंडंट लाईफ ऑफ फार अवे वाईल्ड जंगली लाईफसुद्धा आय कुड सी थ्रू माय माइंड. Perhaps scenes of travel are conjured up before me and pass and repass in my imagination all the more vividly. आणि मी हे सगळं विविडली क्लिअरली आय कुड सी ऑल द थिंग्स because I lead an existence that a call that a call to travel would fall upon me like a thunderbolt. Call a travel would fall upon me like a thunderbolt means uh, I wanted to travel the whole world, so I could imagine, I could dream of distant lands and distant things. In the presence of this Kabuliwala, this is important now. In the presence of this Kabuliwala, I was immediately transported to the foot of arid mountain peaks. Kabuliwala from Afghanistan, Kabul. Okay. So when I thought about Kabuliwala, my mind went to Afghanistan. Okay. And what is in Afghanistan? The dry, the mountain peaks, एकदम असे शुष्क असे कोरडे जे माउंटेन पिक्स, मोठे मोठे पहाडांच्या जे शिखर होते, पिक्स, तिथे मी पोचलो थ्रू माय माइंड. विथ नॅरो लिटिल डिफाईल्स, अरुंद
ज्या काही दरी होत्या, खोलगट भाग होते, तिथे पोचलो मी. अँड डिफाईज ट्विस्टिंग इन अँड आउट. ट्विस्टिंग म्हणजे एकमेकामध्ये गुंतलेल्या, एकमेकामध्ये जॉईन झालेल्या अशा दऱ्या, लहान लहान छोटे छोटे. अँड आउट अमंग्स देअर टॉवरिंग हाईट्स. आणि समटाईम्स द हाईट्स म्हणजे माउंटेनस हाईट्स किंवा दऱ्या, खोलगट भाग किंवा हाईट म्हणजे खोलगट भाग किंवा उंच भाग, टॉवरिंग हाईट्स, त्या सगळ्या गोष्टी आय कुड सी थ्रू माय माइंड. आय कुड सी द स्ट्रिंग ऑफ कॅमल्स. आता अफगाणिस्तान म्हटल्यानंतर वाळवंट, वाळवंट म्हटल्यानंतर कॅमल्स. सो आय कुड सी द स्ट्रिंग ऑफ कॅमल्स म्हणजे कॅमल्सच्या अशा रांगा आय कुड सी. बिअरिंग द मर्चंडाईज. बिअरिंग द मर्चंडाईज म्हणजे ऑन द बॅक ऑफ द कॅमल्स देअर वेअर सम मर्चंडाईज, सम गुड्स, काहीतरी साहित्य ठेवलेले होते ऑन द बॅक्स, पाठीवर उंटांच्या. हे सगळं मी पाहू शकतो. अँड द कंपनी ऑफ टर्बन्ड मर्चंट्स. टर्बन म्हणजे फेटेवाले, पगडीवाले लोक. सम कॅरिंग देअर क्विअर ओल्ड फायर आर्म्स अँड सम देअर स्पियर्स journeying downward towards the plains. And the people having turbans, पगडीवाले जे लोक, दे वेअर, सम ऑफ देम वेअर, त्यांच्यापैकी काही लोक, वेअर कॅरिंग द गन्स. फायर आर्म्स मीन्स गन्स, बंदुका त्यांच्याकडे होत्या, त्यांच्यापैकी काही लोकांकडे. अँड सम देअर स्पियर्स, काही लोकांकडे भाला, भाला ते सुद्धा होते. जर्निंग टुवर्ड्स द प्लेन्स म्हणजे त्या मैदानातून, वाळवंटाच्या मैदानातून चालताना, म्हणजे हे दिस ऑल आय कुड सी थ्रू माय माइंड्स आय. माझ्या मनाच्या डोळ्यांनी मी पाहत होतो. आय कुड सी बट ॲट सम सच पॉईंट मिनीज मदर वूड इंटरव्हीन. नाव टॅगोर वॉज रायटर, novelist, poet. So he had a powerful imagination. So with the help of that imagination, he could see the whole world. And now at present he was dreaming of Kabul or that Afghanistan due to this Kabuliwala. And achanak suddenly Minnie's mother, but at some such point Minnie's mother would intervene. And Minnie's mother intervened means disturbed him and implored me to beware of that man. And she said, beware of that man, त्या माणसापासून दूरच राहा, सांभाळून राहा. त्या माणसा म्हणजे काबुलीवाला. शी वॉज अ मदर अँड शी शुड हॅव द केअर ऑफ हर डॉटर. आणि इन दॅट पिरियड असे लहान मुलांना चोरून नेणे किंवा काही क्राईम होणे, इट वॉज द नॉर्मल थिंग. आणि ती काळजी असणे, मदर, दिस इज द थिंग ऑफ मदर. सो म्हणून ती काळजी करायची. सो शी सेड बिवेअर ऑफ दॅट मॅन, त्या माणसापासून सांभाळून राहा. मिनीज मदर इज अनफॉर्च्युनेटली व्हेरी टिमिड. म्हणजे दुर्दैवानं ती खूप भित्री होती. टिमिड मीन्स घाबरट. वेन एव्हर शी हिअर्स अ नॉईज इन द स्ट्रीट, म्हणजे इतकी घाबरट होती की वेन एव्हर शी हिअर्स अ नॉईज इन द स्ट्रीट, रस्त्यामध्ये एखादा खूप जोराचा आवाज जरी आला, ऑर सीज पीपल कमिंग टुवर्ड्स द हाऊस, किंवा घराकडे काही लोक समजा येताना तिला दिसले, कुठले कामासाठी असतील, शी always jumps to the conclusion that they are either thieves or drunkards or snakes or tigers or malaria or cockroaches or caterpillars. म्हणजे whenever she saw some noise in the street or some people coming towards their house, she had fear and she thought that, तिला असं वाटायचं, कन्क्लुजन, या कन्क्लुजनवरती यायची की आयदर दिस पीपल वेअर थीव्स, हे चोर असू शकतात, किंवा ड्रंकर्स, दारुडे असू शकतात, किंवा साप किंवा वाघ किंवा मलेरिया किंवा कॉक्रोचेस किंवा कॅटरपिलर्स. कॅटरपिलर्स म्हणजे ते अळ्या असतात त्या, असे असू शकतात. सो शी हॅड सच फिअर. Even after all these years of existence, experience, she is not able to overcome her terror. पण ती एवढे वर्ष झाले कधी चोर आले नाही, किंवा कॉक्रोचेस किंवा मलेरिया किंवा टायगर नाही,
परंतु इन ऑल दिस शी कुड नॉट ओव्हरकम हर फिअर. तिची फिअर ती बाजूला सारू शकली नाही. शी इज नॉट एबल टू ओव्हरकम हर टेरर. सो शी वॉज फुल ऑफ डाऊट्स अबाउट द काबुलीवाला. म्हणून त्या काबुलीवाल्याविषयी शी हॅड फुल ऑफ डाऊट्स. खूप डाऊट्स होते त्याच्याविषयी. अँड यूज टू बेग मी टू कीप अ वॉचफुल आय ऑन हिम. आणि मला नेहमी म्हणायची की त्याच्यावर बरोबर तुमचा डोळा ठेवा, लक्ष ठेवा. केअरफुल आय ऑन हिम. मला त्याच्यावर डाऊटच आहे. ही इज नॉट गुड मॅन. म्हणजे असे काही लोक असतात, नेहमी मनामध्ये डाऊटच ठेवतात. इफ आय ट्राईड टू लॉफ हर फिअर जेंटली अवे, शी वूड टर्न राऊंड सिरियसली अँड आस्क मी सॉलेम क्वेश्चन्स. जर कधी कधी तिच्या ह्या अशा वागण्यावर मी हसण्याचा प्रयत्न जरी केला तर शी वूड आस्क मी, वेअर चिल्ड्रन नेवर किडनॅप. मुलं का पळवली जात नाही का, किंवा पळवले गेले नाही का कलकत्त्यामध्ये किंवा या देशामध्ये? मुलं, लहान मुलांना पळविल्या जात नाहीत का? वॉज इट नॉट ट्रू दॅट देअर वॉज स्लेवरी इन काबूल? आणि काबूलमध्ये स्लेवरी नाही आहे का, गुलामगिरी नाही आहे का? त्यांना गुलाम लोक पाहिजेत नाही का, सर्वंट? ते विकतात ना तिथं नेऊन लहान मुलांना गुलाम म्हणून. वॉज इट नॉट ट्रू? म्हणून हे गोष्ट खरी नाही आहे का, अशी ती प्रश्न विचारायची. वॉज इट सो व्हेरी ॲब्सर्ड दॅट दिस बिग मॅन शुड बी एबल टू कॅरी ऑफ अ टीनी चाइल्ड? आणि एवढा मोठा धष्टपुष्ट धडधाकट माणूस एखादा लहान मुलीला कॅरी करून नेऊ शकत नाही का? इझिली नेऊ शकतो, ही कॅन. So these were her doubts, these were her questions. I urged that though not impossible, it was very improbable. जरीही अशक्य नव्हतं, म्हणजे शक्य होतं, तरीसुद्धा इट वॉज व्हेरी इम्प्रोबॅबल. प्रोबॅबल नव्हतं. प्रोबॅबल नव्हतं म्हणजे असं होऊ शकेल असं वाटत नव्हतं, लॉजिकल नव्हतं. बट दिस वॉज नॉट इनफ. अँड हर ड्रेड, हर फिअर, हर टेरर, तिची भीती पर्सिस्टेड, कंटिन्यूड. But as it was a very vague dread, it did not seem right to forbid the man the house, and the intimacy went on unchecked. Jari she was very frightened about this Kabuliwala, but Kabuliwala used to come there to meet Mini. परंतु मिनीला भेटायला काबुलीवाला यायचा. अँड द इंटिमसी वेंट ऑन अनचेक्ड. म्हणजे इतका फॅमिलियर झाला होता, ही वॉज सो फॅमिलियर विथ देम, त्यांच्यासोबत आणि मिनीसोबत इतका फॅमिलियर, ओळखीचा झाला होता की त्यांची जी इंटिमसी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मिनी अँड काबुलीवाला वेंट ऑन, असंच पुढे चालू राहिलं. अनचेक्ड म्हणजे खूप सिरियसली कोणी चेकिंग वगैरे करत नव्हतं. वन्स अ इयर, इन द मिडल ऑफ जानेवारी, रेमान द काबुलीवाल्याचं नाव काय, व्हॉट इज द नेम? रेमान. सो इन द मिडल ऑफ द जानेवारीच्या मध्यात, वन्स इन अ इयर, वर्षातून एकदा, काबुलीवाला यूज टू रिटर्न टू हिज ओन कंट्री. आपल्या देशामध्ये तो परत जायचा दरवर्षी. वेन इन द मिडल ऑफ जानेवारी. अँड ॲज द टाईम अप्रोच्ड ही वूड बी व्हेरी बिझी. आणि जसा जसा जानेवारी जवळ आल्यानंतर ही वुड बी व्हेरी बिझी गोईंग फ्रॉम हाऊस टू हाऊस. आणि तो खूप बिझी राहायचा. कशासाठी? गोईंग फ्रॉम हाऊस टू हाऊस, प्रत्येक घरी जायचा. कशाला? कलेक्टिंग हिज डेट्स. त्याचे जे वसुली, ज्याचा जो कर्ज लोकांकडे राहायचा तो वसूल करण्यासाठी, जेणेकरून पैसा तो घेऊन आपल्या देशामध्ये जाईल. सो दॅट ही वॉज व्हेरी बिझी ड्युरिंग दोज डेज इन कलेक्टिंग हिज डेट्स. लोकांकडून जे काही देणे होते ते परत घेण्यासाठी. This year, however, he could always find time to come and see Minnie. This year, however, he could always find time. But though he was very busy in this thing, but he found time for Minnie, to come to meet Minnie and see Minnie. It might have seemed to a stranger that there was some conspiracy between the two. एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला असं वाटायचं, whenever they saw Minnie and काबुलीवाला टॉकिंग इच अदर, लाफिंग, अम्युझिंग, ह्या सगळ्या गोष्टींनी एखाद्या समजा अनोळखी व्यक्तीने पाहिलं तर त्यांना काय वाटतं, कॉन्स्पिरसी वॉज गोइंग ऑन बिटवीन द टू. या दोघांमध्ये काहीतरी कॉन्स्पिरसी, काहीतरी कट, काहीतरी षडयंत्र सुरू आहे असं वाटायचं.
For when he could not come in the morning, he would appear in the evening. जर sometimes perhaps कदाचित if he did not come to morning time, he would come to evening time. जर सकाळी नाही आला तर संध्याकाळी, संध्याकाळी नाही आला तर सकाळी. But he used to come to meaning to meet her. Even to me, it was a little startling now and then, suddenly to surprise this tall, loose garmented man laden with his bags in the corner of a dark room. But when Minnie ran in smiling with her, O Kabuliwala, and the two friends, so far apart in age, subsided into their old laughter and their old jokes, I felt reassured. कधी कधी मी सुद्धा I was startled sometimes to see this uh, sudden arrival of this big huge man having a big bags on his back. अचानक माझ्यासमोर when he stood in front of me, तर मला सुद्धा I was sometimes startled. म्हणजे startled means अचानक आश्चर्यचकित होणे, सरप्राईज होणे. But when Minnie came running towards Kabuliwala, saying, "Oh Kabuliwala, Kabuliwala," and when these two friends with the age too much age difference, त्यांच्यामध्ये खूप एज डिफरन्स होता, but they when they started having their jokes, जे काही जोक्स करणे, लाफिंग अँड चॅटरिंग करणे स्टार्ट करायचे दोघे जण एकमेकांशी भेटल्यानंतर, तर आय वॉज रिॲश्युअर्ड, मला मला मग खात्री व्हायची. सो समटाईम्स दिस हॅपन, असं असं घडायचं कधी कधी. वन मॉर्निंग अ फ्यू डेज बिफोर ही हॅड मेड अप हिज माइंड टू गो. एके सकाळी अ फ्यू डेज बिफोर, काही दिवसापूर्वीचीच गोष्ट आहे, ही हॅड मेड अप हिज माइंड टू गो. आय वॉज करेक्टिंग प्रूफ शीट्स इन माय स्टडी. माझ्या स्टडी रूममध्ये मी काही प्रूफ शीट्स करेक्ट करत होतो. करेक्ट व्हॉट एव्हर आय वॉज रायटिंग, आय वॉज करेक्टिंग द प्रूफ्स. द वेदर वॉज चिली, वेदर थंड होता. थ्रू द विंडो द रेज ऑफ द सन टच माय फीट. थ्रू द विंडो, जे ओपन विंडो होती तिथून सूर्याचे किरण माझ्या पायाला टच केलं, म्हणजे द सन रेज केम इन टू द रूम अँड स्लाइट वार्मथ वॉज व्हेरी वेलकम. आणि हळूहळू जी रूम होती थोडीशी उष्ण व्हायला लागली, बरं वाटलं. इट वॉज व्हेरी वेलकमेबल थिंग. इट वॉज नियरली 8 o'clock, सकाळचे 8 वाजले होते जवळपास. इट वॉज नियरली 8 o'clock अँड अर्ली पेडिस्ट्रियन्स, जे सकाळी जे वॉकिंग करणारे फिरणारे जे लोक होते पेडिस्ट्रियन्स, वे आर रिटर्निंग होम, फिरून आपापल्या घरी जात होते. विथ देअर हेड्स कवर्ड, थंडी असल्यामुळे त्यांच्या आपापल्या डोक्याला जे काही बांधले होते ते, विथ देअर हेड्स कवर्ड. सडनली आय हर्ड अन अप्रोर इन द स्ट्रीट. अचानक आय हर्ड अ अप्रोर, अँड अप्रोर इन द स्ट्रीट, रस्त्यामध्ये काहीतरी गोंगाट मला ऐकू आला, जोराचा आवाज. अँड लुकिंग आउट थ्रू द विंडो, आणि विंडोमधून मी बाहेर बघितलं. आय लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अँड व्हॉट डिड आय सी? आय सॉ रहमान इन द स्ट्रीट बीइंग लेड अवे, बाउंड बिटवीन टू पोलिसमेन. दोन पोलिसमेननी त्याला पकडलं होतं. अँड बिहाइंड देम अ क्राऊड, लोकांचा क्राऊड त्याच्या मागे होता. क्राऊड, गर्दी होती. क्राऊड ऑफ इनक्विजिटिव्ह बॉईज. इनक्विजिटिव्ह म्हणजे जे लोक काही असे मागे मागे फिरणारे पोरं असतात, काही बॉईज, तसे मागे मागे काही बॉईज होते. देअर वेअर ब्लड स्टेन्स ऑन हिज क्लॉथ्स, आणि रहमानच्या त्या काबुलीवाल्याच्या कपड्यावर रक्ताचे डाग होते. ब्लड स्टेन्स ऑन हिज क्लॉथ्स. अँड वन ऑफ द पोलिसमॅन कॅरीड अ नाईफ, आणि त्या दोन पोलिसापैकी एका पोलिसाच्या हातामध्ये एक चाकू होता. पोलिसमॅन कॅरीड अ नाईफ. आय हरीड आऊट, लवकर लवकर बाहेर आलो मी. आय हरीड आऊट अँड स्टॉपिंग देम, त्यांना थांबवलं. अँड इन्क्वायर्ड व्हॉट इट ऑल मीन, काय झालं, व्हॉट हॅपन, याचा अर्थ काय आहे. पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली फ्रॉम अनदर. दोन पोलिसमॅन होते, तर थोडंसं एकाने सांगितलं, थोडंसं दुसऱ्याने सांगितलं. अनदर, आय गॅदर्ड दॅट अ सर्टेन नेबर, आणि थोडं थोडं जे काही मला नॉलेज मिळालं त्यामधून आय गॅदर्ड, आय केम टू कन्क्लुजन, आय अंडरस्टूड द थिंग, मला ही गोष्ट समजली की, कोणती, अ सर्टेन नेबर, एक जवळचा शेजारी, हॅड ओड द पेडलर समथिंग फॉर अ रामपुरी शॉल.
या पेडलरकडून, या जो हॉकर होता, हा जो काबुलीवाला होता, याच्याकडून काय घेतलं होतं त्यांनी? रामपुरी शॉल घेतली होती. बट हॅड डिनाईड बाईंग इट, परंतु त्यांनी नकार दिला की मी घेतलं म्हणून. तसे देर आर सम सच पीपल इन रुरल पार्ट किंवा ओल्डन टाइम्स. काहीतरी घ्यायचं, उधारी ठेवायचे आणि मग डिनाय करायचं. सो देर वॉज अ नेबर, एक नेबर होता, अँड ही ओड रामपुरी शॉल फ्रॉम दिस काबुलीवाला अँड डिनाईड बाईंग इट, आणि त्यांनी नाकारलं. अँड दॅट इन द कोर्स ऑफ द क्वारल, अँड देअर वॉज अ क्वारल बिटवीन रेहमान अँड दॅट पर्सन, दॅट तो व्यक्ती. अँड ड्युरिंग द कोर्स ऑफ द क्वारल रेहमान हॅड स्ट्रक हिम, रेहमानने त्याला मारलं. And now in his excitement the prisoner began calling his enemy all sort of names. आता पठाणी माणूस होता, धष्टपुष्ट होता, आणि त्यांच्या उष्ण असतात, थोडेसे हॉट टेम्पर्ड असतात. नाव इन हिज एक्साइटमेंट द प्रिझनर बिगॅन कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स. आणि मग रेहमान त्याला काहीतरी म्हणत होता, त्या व्यक्तीला जे काही म्हणायचं असेल ते. बिगॅन कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स, जसं आपण म्हणतो एखाद्याला शिवी देण्यासारखं किंवा वेगवेगळ्या नावानं बोलतो आपण. तर वेन सडनली इन अ व्हरांडा ऑफ माय हाऊस अपियर्ड माय लिटिल मिनी विथ हर युजल एक्सक्लेमेशन, ओ काबुलीवाला काबुलीवाला. ॲक्च्युली जो चाकूनी त्याला मारलं होतं त्या व्यक्तीला त्यांनी, म्हणून ते पोलिसमॅन कॉट हिम. वेन सडनली इन अ व्हरांडा ऑफ माय हाऊस अपियर्ड माय लिटिल मिनी, आणि अशाच वेळेस लिटिल मिनीसुद्धा आली होती व्हरांडामध्ये. विथ हर युजल एक्सक्लेमेशन, त्या घरासमोरून जात होते सगळे लोक, काबुलीवाला अँड पोलिसमॅन. अँड मिनी केम अँड शी कुड नॉट अंडरस्टँड व्हॉट वॉज गोईंग ऑन, काय चाललं होतं तिला काही समजलं नाही. ओके. Rahman was caught. What did he see through the window? Rahman and two policemen caught Rahman. And what was the thing? What happened? काय घडलं होतं? जे काही पोलिसमॅननी त्याला सांगितलं टॅगोरला. अँड टॅगोर गॅदर्ड दॅट सर्टेन नेबर हॅड ओड द पेडलर समथिंग फॉर अ रामपुरी शॉल. त्या पेडलरकडून, म्हणजे त्या रहमानकडून रामपुरी शॉल ही हॅड परचेस, बट ही हॅड डिनाईड, त्यांनी नकार दिला की परचेस केला आहे, म्हणजे विकत घेतला आहे. म्हणून देअर वॉज द क्वारल बिटवीन रेहमान अँड द पर्सन, अँड द रेहमान काबुलीवाला स्ट्रक दॅट पर्सन विथ द नाईफ, चाकूने त्याला वार केला, म्हणून पोलिसमॅन कॉट हिम. नाऊ दे वेअर गोईंग इन फ्रंट ऑफ टॅगोर्स हाऊस. मिनी केम आउट अँड शी स्पोक, ओ काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला. रेहमान्स फेस लाइटेड अप ॲज ही टर्न टू हर. आता रेहमान त्या माणसाला शिवीगाडी करता करता जात होता. अँड आता मिनीला पाहिल्यानंतर रेहमान्स फेस लाइटेड अप ॲज ही टर्न टू हर, जसं तिच्याकडे वळला त्याचा फेस लाइटेड अप, म्हणजे ही बिकेम हॅपी. ही हॅड नो बॅग अंडर हिज आर्म टुडे, त्याच्याकडे आता बॅग नव्हती. सो शी कुड नॉट टॉक अबाउट द एलिफंट विथ हिम. आता त्याच्याकडे बॅग नव्हती, म्हणून बॅगमध्ये एलिफंट आहे की नाही, तर शी डिड नॉट स्पीक अबाउट द एलिफंट इन द बॅग. मग काय, शी देअरफॉर ॲट वन्स प्रोसिडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मग दुसरं काय बोलायला पाहिजे, म्हणून तिनं नेक्स्ट क्वेश्चन विचारला त्याला, रेहमान काबुलीवाला. आर यू गोइंग टू युअर फादर इन लॉज हाऊस. सुरुवातीला ते गंमत करायची एकमेकांशी, तो काबुलीवाला गंमत करायचा, तू केव्हा, वेन विल यू गो टू युअर फादर इन लॉज हाऊस. मग ती त्याला विचारायची, तू केव्हा चालला. बट फादर इन लॉज हाऊस म्हणजे त्याच्यासाठी काय होतं, जेल, आणि तिच्यासाठी काय होतं, ससराल, सासर. पण आता ते पोलीस वगैरे होते, त्याच्यामुळे तिनं काय विचारलं त्याला, आर यू गोइंग टू युअर फादर इन लॉज हाऊस. म्हणजे आता हे खरं होतं ॲक्च्युली, पण शी डिड नॉट नो व्हॉट इट मीन्ड. पण तो आता खरंच ससराल चालला होता, जेलमध्ये चालला होता. रेहमान लॉफ्ड अँड सेड, दॅट इज जस्ट वेअर आय एम गोइंग. ओके, मी तिथेच चाललो, अपने ससराल जा रहा हूँ, लिटिल वन. देन सीइंग दॅट द रिप्लाय डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड. परंतु मिनी, दॅट चाइल्ड डिड नॉट
बिकम हॅपी. त्याच्या उत्तराने ती काही हॅपी झाली नाही. ही हेल्ड अप हिज फेटर्ड हँड्स, म्हणून त्याने तिचे हात पकडले. अँड सेड, हां, आय वुड हॅव थ्रॅश दॅट ओल्ड फादर इन लॉ बट माय हँड्स आर बाउंड. परंतु त्याने काय म्हटलं, पहिले काय म्हणायचं की मी ससराला जाईन, आय विल गो टू माय फादर इन लॉज हाऊस, बट आय विल थ्रॅश दॅट माय फादर इन लॉ. मी आपल्या सासऱ्याला असा मारेन, मी मुक्का मारेन. पण आता काय म्हणत आहे तो, आता काय म्हणत, दॅट इज वेअर आय एम गोईंग, तिथेच मी चाललो. अँड ही सेड, आय वुड हॅव थ्रॅश, पण आधी काय म्हणत होतं, मी त्याला मारेन म्हणून, पण आता मारू शकत नाही. आता मारलो असतो मी, आय वुड हॅव थ्रॅश दॅट ओल्ड फादर इन लॉ, तो जो आहे ना म्हातारा माझा सासरा, त्याला मी मारलो असतो. बट माय हँड्स आर बाउंड, परंतु माझे हात बांधलेले आहेत. ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डरस ॲझॉल्ट. मर्डरस ॲझॉल्ट म्हणजे हाफ मर्डर म्हणतो ना आपण आपल्याकडे, म्हणजे मर्डरच्या उद्देशानं जखमी करणे, हाफ मर्डर म्हणतो आपण. ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डरस ॲझॉल्ट रहमान वॉज सेंटेन्स टू सेव्हरल इयर्सच इम्प्रिझनमेंट. काबुलीवाल्याला जेल झाली, त्याला पनिशमेंट मिळाली फॉर सेव्हरल इयर्सच इम्प्रिझनमेंट, कैद, काही वर्षांची कैद झाली. कशाच्या आरोपाखाली? मर्डरस ॲझॉल्ट, हत्येच्या हत्येचा काय म्हणतात त्याला, प्रयत्न करण्याचा, त्याच्या आरोपाखाली ही वॉज इम्प्रिझन्ड फॉर सेव्हरल इयर्स, काही वर्षाची त्याला सजा झाली. नंतर काय झालं, कुठे गेला तो, व्हॉट हॅपन देन, अँड इन दीज इयर्स व्हॉट हॅपन टू मिनी, and whether they meet each other again in future, we will see in the next video.